سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا، لیکن پوری قوم کی نظریں آج قومی اسمبلی میں سینٹ کے لیے انتخاب پر تھی۔ پی ڈی ایم کی طرف سے، حزب اختلاف کی طرف سے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے امیدوار تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کامیابی بخشی ہے، سرخروئی دی ہے، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صرف ان کو نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو، پورے پی ڈی ایم کو، بلکہ یہ قوم کی کامیابی ہے اور پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ حکومت کا وہ جعلی چہرہ جو حکمرانی کا تھا، آج وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور اس وقت میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جعلی تھا، لیکن آج کے بعد وہ اقتدار اور حکمرانی کی اخلاقی حیثیت بھی کھو بیٹھا ہے۔ اب اس کے پاس سوائے مستعفی ہونے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کا موقف واضح طور پر کامیاب ہوا ہے کہ یہ نااہل اور ناجائز حکمرانی کے مرتکب لوگ ہیں، اور ہم قوم کے لیے دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں تاکہ ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوری نظام آئے، مستحکم ہو۔ لہٰذا ہم اس وقت اس مطالبے پر بھی ہیں کہ عمران خان کو حکمران نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا ووٹ ضائع بھی کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ خود بھی ضائع ہو گئے ہیں، اور ان کو اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ تو میں اب بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف فرما ہے، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور جناب احسن اقبال صاحب بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کی، اور جناب انس نورانی صاحب، یہ سب یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت موجود ہے، اور میں ان سب کی موجودگی میں مبارکباد دینے کے بعد بلاول بھٹو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات سے نوازیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ سب سے پہلے ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تمام جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارا صدر ہے، مسلم لیگ نون، نورانی صاحب کا جماعت، اختر مینگل صاحب، اشق زائی صاحب، جو اس سفر میں جس طریقے سے ہم نے سب مل کے اس حکومت کو ملک کے کونے کونے میں بائی الیکشنز میں ہروائے۔ آج پاکستان کا جو نیشنل اسمبلی ہے، جو پارلیمان ہے، وہاں اس کٹ پتلی کو ہروایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ ہم سب مل کے ایک ایسا عوامی حکومت بنائیں گے جو عوام کا نمائندگی کر سکے اور عوام کا مسائل حل کر سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور جس طریقے سے، جس انداز سے سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ الیکشن لڑا ہے، وہ یقیناً جمہوری طریقہ ہے، اور اپنا کردار سے، اپنا جدوجہد سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ آپ جمہوری انداز سے اس حکومت کو شکست دلوا سکتے ہیں، ہروا بھی سکتے ہیں، اپنا ہی ہوم گراؤنڈ پہ ہروا سکتے ہیں۔ اور اب جو آگے کا مرحلہ ہوگا، ہمارا سربراہ اجلاس میں جو کنسنسس بنے گا انشاءاللہ تعالی، اس پہ ہم آگے عمل کریں گے۔ گیلانی صاحب ذرا دو جملے، گیلانی صاحب ذرا دو جملے بول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کر دی، چیئرمین صاحب نے بھی بات کر دی۔ میں صرف یہ ایک ہی بات کروں گا کہ آج جو فتح ہوئی ہے وہ جمہوری قوتوں کی ہوئی ہے، اور تمام ڈیموکریٹک فورسز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہاں ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت کا میں مشکور ہوں۔ کیا چینل پر کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا۔
ये फैसला हुआ है, इस्तीफा देना चाहिए या एतमाद का वोट? मेरे ख्याल में एतमाद का मसला हो गया है, उनके खिलाफ ऐवान ने फैसला दे दिया है, दोबारा ड्रामेबाजियाँ न करें और मुस्ताफ़ी हो जाए। हसन इकबाल साहब आप भी आपने कहा था कि नाहल जो वज़ीर आज़म है वो नामंजूर है, आज उन्हीं के पीछे खड़े होकर कैसा लग रहा है आपको? आप बात देखिए, आज नाअहल और रिजेक्टेड वज़ीर आज़म, जिसको पहले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा जाता था, उस पे मोहर लग गई है कि वो रिजेक्टेड वज़ीर आज़म भी है और उसको फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और पीडीएम ने जो स्ट्रगल शुरू की है उसमें उसे एक और कामयाबी हासिल हुई है। हमारी स्ट्रगल है इस मुल्क में आइन की बालादस्ती, इस मुल्क में हकीकी वफाकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ताकि पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़, मुआशी हकूक़ मिलें, पाकिस्तान के वफाक के तमाम सूबे अपने हकूक़ की हिफाजत कर सकें। आज हमें इस जद्दोजहद में एक और कामयाबी हासिल हुई है और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हम इस मसनूई हुकूमत को घर भेज के इस मुल्क में हकीकी जमहूरी हुकूमत कायम करेंगे। बिलावल साहब, आपको इतना यकीन क्यों था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार है? इसका इतना यकीन कैसे था? हम अपना जो जद्दोजहद है, अपना जो लड़ाई है, वो आज से नहीं 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कैसे जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए स्पेस लिया जाता है। कोई आपको देते नहीं है, आपको छीनना पड़ता है, और उस स्पेस को हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला अवाम के लिए छीनेंगे ताकि वो आज़ाद हो अपने फ़ैसले करने के लिए, ताकि ये जो हमारा अवान है, हमारा नेशनल असम्बली है, जिससे आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का उम्मीदवार जीत चुका है, वही ऐवान हो जहाँ इस मुल्क का मुस्तकबिल का फ़ैसले हो, जहाँ इस मुल्क की मईशत के फ़ैसले हो, जहाँ हमारे अवाम के मसाइल हल हो। आइंदा एक मिनट इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में हम पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाएंगे और उसमें आने वाले लाए अमल हम इकट्ठे मिलकर हम तय करेंगे, अगले इक़दामात का हम फैसला करेंगे। लिहाजा इज्तिमाई तौर पर हमने आगे बढ़ना है। सेनेट के वक्त जब आप लोगों के साथ दा लगा था, अब आपने लगाया, उस वक्त आप लोगों ने ये कहा था कि उन बेनज़मीर लोगों के हुकूमत नाम बताए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। आप मुतालबा करते रहे थे, क्या अब आप भी नाम बताएंगे उन 9 लोगों के, या जिसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी अभी ये कहा है, कोर्ट एंड कोर्ट कहा है कि ये यूसुफ रजा गिलानी नहीं, अली हैदर गिलानी फार्मूला जीता है वोटों को रिजेक्ट करवाने का, ये भी उन्होंने कहा। क्या आप भी नाम बताएंगे? ये चीज़ें बाद अज़ मर्ग वावेला की बातें हैं, अब उनको वावेला करने तो दे जरा, इतना भी तो ज़्यादा तंगी नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब को इतना सीनियर सियासतदान है, और अभी तक वो जो हमारा मुल्तान का कामयाब जलसा हुआ था उससे उसका असर लग रहा है, और हम समझते हैं कि सीनियर सियासतदान जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक्सपीरियंस है, हारने का भी एक्सपीरियंस है, तो वो इमरान खान साहब को समझाएगा कि कैसे आप इज़्ज़त के साथ हार सकते हो। कुछ इस वक्त जिस तरीके से वो बच्चों की तरह नखरा कर रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जो उन्होंने कहा था कि वो असेंबलीज तोड़ेंगे, वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए नहीं कर हसन इकबाल साहब बात करना चाहेंगे। ये आपका सवाल था कि उन्होंने कहा है कि हैदर गिलानी फार्मूला जीता है, तो हैदर गिलानी फार्मूला के सबसे पहला शिकार वज़ीर आज़म, उसके बाद 2 वज़रा, तो ये तो इमरान खान साहब खुद मिले हुए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिताने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।